ہے, کچھ پہلے ہی پرنٹس ہوتے تھے, لیکن آج کل جو ہے کچھ الگ قسم کی ٹائلز آ گئی ہے جس پر کچھ ابھرا ہوا ہوتا ہے. جیسا کہ میں دیکھ سکتی ہوں اسے چھو کر اس پہ بھی کچھ کٹنگ کچھ ڈفرینٹ طریقے کی گئی ہے, یا پھر یہ فلاس کو تھوڑا اور انہانس کرنے کے لیے یہاں پر میں دیکھ سکتی ہوں کہ فلاس کی جو کٹنگ کی گئی ہے انہیں ابھارنے کے لیے یہ کچھ اسپیشل ہے, کچھ ڈفرینٹ ہے. یہاں پر بھی میں ٹائل دیکھ رہی ہوں جس میں کچھ ابھرا ہوا ورک کیا گیا ہے. کیا اس قسم کی ٹائلز آج کل زیادہ چل رہی ہیں؟ اسی قسم کی آج کل زیادہ ٹائلز چل رہی ہیں, اور یہ سب پلیٹینم ہوتا ہے جو ابھر کے آتا ہے, اور 1200 ڈگری سیلسیس میں اس کو بھٹی میں ڈال کے اس کو کیا جاتا ہے تاکہ کبھی زندگی بھر نکل نہیں سکے. ان سب ٹائلز کو مینٹین کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ مینٹینس کرنے کی تو خیر کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ گلوسی تو ہے ہی آپ کی. لگنے کے بعد جیسے سال میں اپنا 6 مہینے میں کوئی چیز سے رگڑ بھی دیا جائے گا تو بالکل صاف ہو جائے گا. سو آئی تھنک مینٹیننس کے لیے یہ کافی آسان سے مینٹین ہو سکتا ہے گیلے کپڑے سے, جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پہنچ دیجیے صاف ہو جائے گا, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا یہ تھوڑا ابھرا ہوا ہے تو میں بھی شاید انہیں صاف کرنے میں کچھ دقت پریشانی ہو. اینی ویز موونگ فرام دس ٹو ہیئر, یہاں پر یہ کس قسم کی ٹائل ہے اور کس پرپز کے لیے یوز کی جاتی ہے؟ یہ میم وال ٹائلس ہے, اور جیسے آپ یہ دیکھ رہی ہیں یہ ہائی لائٹر ہے اس کا, اور یہ آپ کا لائٹ ٹائلس ہے جو آپ کو پورے باتھ روم میں آپ کا لگے گا, اور یہ اس کی فلور ٹائلس ہے سیم میچنگ میں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ بارڈر ہے, یہ گلاس کا بارڈر ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں گلاس کا بارڈر ہے. بسائڈز دس فلور ٹائلز بھی اویلیبل ہیں سیم پیٹرن میں, تو آپ اپنے گھر کو ایک کلر اسکیم دے سکتے ہیں. جیسا کہ میں دیکھ سکتی ہوں کہ یہاں پر دوسرے ٹائلز کے علاوہ آپ کی یہ جو سینٹر پیٹرن یہ انہوں نے بیل بنا رکھی ہے, یا پھر آپ کچھ ہائی لائٹرز استعمال کر سکتے ہیں, کچھ اس طرح کے پرنٹس ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر میں کچھ اور بہت خوبصورت سے ٹائلز دیکھ رہی ہوں جن پر جیسے کہ روزز بنے ہوئے ہیں, یا پھر کچھ شائنی اسٹف اویلیبل ہے. تو اس قسم کی ٹائلز کس پرپز کے لیے استعمال کی جاتی ہیں؟ یہ میم ساری امپورٹڈ ٹائلس ہے وغیرہ, اور یہ ٹوٹلی ہائی لائٹرس ہیں سارے جو الگ الگ, جیسے یہ یلو آپ دیکھ رہی ہیں یہ ریڈ ہے, تو یہ میچنگ کر کے لائٹ ٹائلس کا یہ لگا کے اس میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے ہائی لائٹرز یہاں پر اویلیبل ہیں, اینڈ مجھے لگتا ہے کہ آج کل کچھ اسپیشل کچھ الگ کرنے کا جو موسم ہے وہ کچھ اسی طرح کا, کچھ انوائرمنٹ بھی اسی طرح کا چل رہا ہے. تو آپ اپنے گھر کو اگر ڈفرینٹ لک دینا چاہتے ہیں, کچھ اسٹائل دینا چاہتے ہیں, تو آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ اس طرح کے ہائی لائٹرز استعمال کریں گے, مے بی ڈرائنگ روم میں یا کچن میں, یا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں باتھ رومس میں بھی ہائی لائٹرز استعمال کی جاتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے گھر کو ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینٹ ایمبینس ملے گا, ایک ڈفرینٹ لک ملے گا. کیا اس طرح کی ٹائلز جو ہیں آفیسز میں استعمال ہوتی ہیں یا صرف گھر کے لیے؟ یہ زیادہ میم گھر کے لیے یوز ہوتی ہیں. آفیسز کے لیے میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں, یہ ساری 2x2 کی ٹائلس ہیں جو زیادہ چلتی ہیں. جتنا بڑا اسپیس ہوگا اسی حساب سے بڑی ٹائلس لگتی ہیں, اور یہ سب زیادہ تر آئیوری بیس ہوتا ہے ان کا. جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں آئیوری بیس ہے اور گلوسی ہے, آئیوری بیس ہے اور گلوسی ہے. اینڈ آئی تھنک یہاں پر بہت سارے شیڈز آپ کو مل جائیں گے, بہت ساری ورائٹی آپ کو مل جائیں گی, اسٹائلز مل جائیں گے. پلین کلر کمبینیشنز میں آپ چاہتے ہیں تو پلین میں بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گا. جیسا کہ آپ نے مجھے اتنے سارے فلور ٹائلز دکھائے ہیں, اتنے سارے ایسے الگ الگ قسم کے ٹائلز دکھائے ہیں, ہائی لائٹرز کے بارے میں بتایا. آج آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا, اور اتنی ساری آپ نے ہم سے انفارمیشن جو ہے ہم سے بانٹی, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. دھنیہ واد. سو فرینڈز, کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات, پھر کسی نئے ڈیسٹینیشن پر جا کر کریں گے شاپنگ, پھر دیکھیں گے کچھ نیا, تلاشیں گے کچھ خاص. تب تک کے لیے اپنی دوست یامینی کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. شکریہ یامنی, بہت مزہ آیا شاپنگ کر کے. بھائی مجھے تو بہت اچھا لگا, اب آپ کو کیسا لگا یہ آپ نے بتانا ہے. میری باری تھی تو میں نے پوری کر دی, اب آپ کی باری آئی ہے. اور کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا ایپیسوڈ, کیسا لگا آج کا انٹیریئر, کیسی لگی آج کی ڈھیر ساری باتیں, کیا لگا آج آپ کو ڈفرینٹ, یہ بتانا ہے آپ نے لیٹرز بھیج کے یا پھر ای میل بھیج کر. اس کے لیے جلدی سے نوٹ کر لیجیے ہمارا پتہ اور ای میل آئی ڈی ہے ادا ETV Urdu 3rd floor 2E/12 near Videocon Tower, Jhandewala Extension, New Delhi. ada.urdu@etv.co.in. فی الحال تو یہی کہوں گی کہ وقت کہہ رہا ہے اجازت لینے کے لیے, اس لیے اجازت تو لینی ہی ہوگی, لیکن وعدہ ہے آپ سے ہر بار کی طرح تلاشوں گی ایک ایسی جگہ جو ہوگی ڈفرینٹ, جہاں پر آپ پائیں گے بہت کچھ ایسا جو آپ نے ابھی تک نہ دیکھا ہو, اور شاید آپ سوچتے ہو کہ آپ کے آشیانے میں بھی ایسی چیزیں ہونی چاہیے. تو اسی تلاش کے ساتھ, اسی وعدے کے ساتھ فی الحال صورتی کو دیجیے اجازت. اگلی بار ہوگی پھر ملاقات, تب تک کے لیے اللہ حافظ.
اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے. اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. گر فردوس بروئے زمیں است، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است. جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ETV کی نظر. دیکھیے ETV اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ETV اردو پر. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے. اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے صرف ETV اردو پر. ETV اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات. میں ہوں سید احمد جیلانی. پہلے نظر سرخیوں پر. مظفر نگر کے ریلیف کیمپوں میں بچوں کی اموات کا سپریم کورٹ نے لیا سخت نوٹ. فوری کارروائی کی یوپی حکومت کو دی ہدایت. دہشت گردی کے کیس واپس لینے کے لیے مرکزی حکومت کی اجازت ضروری. الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے یوپی حکومت کو جھٹکا. دہلی میں کل سے ہوگی 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس. جدید جراحت کے موجد ابوالقاسم کے کارناموں کو کیا جائے گا اجاگر. اور حیدرآباد میں منعقدہ قومی سطح کے کتابی میلے میں اردو کا محض ایک اسٹال. اردو کے شائقین کو مایوسی. اور سب سے پہلے خاص بات کی بڑی خبر. سپریم کورٹ نے یوپی کے مظفر نگر میں بچوں کی اموات کا سخت نوٹ لیا ہے. عدالت عظمیٰ نے اس طرح کے واقعات کے روکنے کے لیے فوری مؤثر قدم اٹھانے کی یوپی حکومت کو ہدایت دی ہے. مظفر نگر کے ریلیف کیمپوں میں رہنے والے تقریباً 50 فساد متاثرہ بچوں کی ٹھنڈ سے ہوئی موت کا سپریم کورٹ نے سخت نوٹ لیا ہے. سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ میں ہوئی ہنگامہ آرائی اور مختلف اخباروں کے حوالے سے بچوں کی اموات کی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. جسٹس پی ستیہ شیوم، جسٹس رنجنا پرکاش دیسائی اور جسٹس رنجن گوگوئی پر مشتمل بینچ نے اس معاملے کے حقائق کا پتہ چلانے اور بچوں کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے فوری طور پر تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی. اس معاملے کی اگلی سماعت 21 جنوری کو مقرر کی گئی ہے. نگر کے معاملے میں کورٹ بہت چنتت ہے. وہاں بچوں کی موت ہوئی ہے، 50 بچوں کے آس پاس، جو ٹائمز آف انڈیا، انڈین ایکسپریس، ہندوستان ٹائمز سب نے رپورٹ کیا ہے. ٹی وی چینلوں نے بھی رپورٹ کیا ہے. کورٹ کے ڈائریکشن کے باوجود بھی ان کو فیسلٹی نہیں ملی ہے. لیکن کورٹ ساتھ میں اس لیے بھی چنتت ہے کہ کیول کیمپ ہی نہیں بلکہ دوسرے جتنے گاؤں ہیں ان کو بھی فیسلٹی ملنی چاہیے. جو ہم نے کورٹ سے کہا، اسٹیٹ آف یو پی نے ایکسپٹ کیا ہے کہ ہم کل سے ہی اس چیز کو پوری طرح سے خود اپنے کنٹرول نینترن میں لے کر کے اس کو پورا کریں گے اور اس کی رپورٹ فائل کریں گے.
इस मामले से जुड़े तमाम एनजीओज और समाजी कारकुनों ने अदालत से कहा है कि वो रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात की जांच कर रहे हैं और तमाम तफसीलात से वो अदालत को वाकिफ करेंगे। अदालत ने मुजफ्फरनगर जिले के शामली और उसके आसपास के इलाकों में हुए फसादात के मामले की समाअत करने से इनकार करते हुए कहा है कि 21 जनवरी को तमाम फरीकैन की दलाइल की समाअत की जाएगी और मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती का कहना है कि मुजफ्फरनगर मामले में मकामी इंतजामिया हुकूमत के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की कोई इमदाद नहीं की जा रही है। 60 बच्चे उन्हीं कैंपों में सरकार की ओर से मेडिकल एड न मिलने की वजह से बच्चे मर भी गए, 50 के करीब, 50-60 के बीच में। और अभी वहाँ का जो प्रशासन है सरकार के दबाव में आकर, तो वहाँ के जिला अधिकारी ने शामली में जो कैंपों में लोग रुके थे उनको कहा कि भाई आप यहाँ से जाओ, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, नहीं तो जबरन हम आप लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। तो इसलिए आप यहाँ से जबरदस्ती उनको कैंपों में से भगा रहे हैं और ना कोई मदद कर रहे हैं। मदद करना तो छोड़ो, और ऐसे ठंडी के मौसम में तो उनको जब उनका कोई घर घाट नहीं है, सब उजड़ गया है दंगों के अंदर, और उनको भगा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इस इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दहशतगर्दी के इल्जाम में कैद नौजवानों की रिहाई के लिए मरकज की इजाजत को लाजमी करार दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश हुकूमत को झटका लगा है। बेकसूर नौजवानों की रिहाई के लिए तहरीक चलाने वाली तंजीम रिहाई मंच ने अदालत के फैसले के लिए यूपी हुकूमत की गलत पैरवी का नतीजा करार दिया है। अखिलेश यादव हुकूमत को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले से जबरदस्त धक्का लगा है। लखनऊ बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत मरकजी हुकूमत की रजामंदी के बगैर दहशतगर्दी के केस वापस नहीं ले सकती। कोर्ट ने कहा कि दहशतगर्दी के केस वापस लेने के लिए जरूरी है कि मरकज की मंजूरी हासिल की जाए। याद रहे कि अखिलेश हुकूमत ने खालिद मुजाहिद समेत मुतादिद नौजवानों पर आयद दहशतगर्दी के इल्जामात वापस लेने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसे अदालत में चैलेंज किया गया। देखिए, आज बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें मुख्य बातें यह हैं कि जो ऑफेंसेज केंद्रीय हैं, केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए हैं, संसद द्वारा बनाए हुए हैं, उनमें राज्य सरकार को केस वापस लेने की इजाजत नहीं हो सकती, अधिकार नहीं है। यानी कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 है, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, ऐसे जितने एक्ट हैं जो कि केंद्र सरकार ने बनाए हैं, संसद ने बनाए हैं, उनमें राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार की अनुमति के केस वापस नहीं ले सकती। अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से इलेक्शन का जो इनको मैनिफेस्टो था कि ये सारे आतंकवादियों को छोड़ देंगे, उसी मैनिफेस्टो पर कायम रहते हुए इन्होंने छोड़ने के आदेश पारित किए थे। उत्तर प्रदेश के काबीनी वजीर मोहम्मद आजम खान का कहना है कि फैसले का जायजा लेने के बाद मुनासिब कदम उठाया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, जाहिर है इस पर कोई टिप्पणी करने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहाँ कोई कमी रह गई है पैरवी में या कोई गलती हुई है, इसका परीक्षण हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट है वो जरूर करेगा। और अभी क्योंकि आगे की अदालतें भी हैं तो वहां भी हो सकता है हम न्याय के लिए जाएं। नौजवानों की रिहाई के लिए सरगर्म तंजीम रिहाई मंच ने अदालत के फैसले को उत्तर प्रदेश हुकूमत की गैर मुनासिब पैरवी का नतीजा करार दिया है। ताहम मंच का कहना है कि हुकूमत चाहे तो फैसले को चैलेंज कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, ये दोनों फरीक हैं, इन दोनों में से कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ये अच्छा रास्ता खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, और इसका फैसला करा लिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले ने हुकूमत की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दानिश्वरों का ख्याल है कि हुकूमत की नीयत साफ होती तो इस मामले में उसका मौकिफ कमजोर नहीं होता। ETV न्यूज लखनऊ। मजहबी पेशवाओं का मानना है कि हमजिनसी ताल्लुकात को बढ़ावा हिंदुस्तानी समाज में बिगाड़ का सबब बनेगा। दानिश्वरों ने हुकूमत से कानून बनाकर इस पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा किया है। इसलिए करते हैं कि ये एक तो इंसानियत के खिलाफ है, हमारे अपने मजहब के खिलाफ है और हिंदुस्तानियत के खिलाफ है। हमारी हिंदुस्तानी तहजीब, हिंदुस्तानी कल्चर जो सदियों पुराना है उसके खिलाफ है, और हम इसको एक साजिश
समझते हैं कि हम ये पूरे कल्चर को, हमारी पूरी तहजीब को मगरिब गदा और वेस्टर्नाइज करने की एक साजिश है। जिस तरह से आज मगरिब में, यूरोप और अमेरिका में फैमिली सिस्टम खराब हो गया है, खानदान वहाँ बर्बाद हो गए हैं। कहीं भी धर्म इजाजत नहीं देता कि बिना विवाह के कोई स्त्री या पुरुष साथ रहे, या आप अपनी मनमानी जब तक चाहे किसी का साथ करिए और जब चाहे छोड़ दीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो समाज टूट जाएगा, और जब समाज टूटेगा तो राष्ट्र की क्षति होती है और राष्ट्र कमजोर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में आइंदा असेंबली और लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर उलमा और दानिश्वरों पर मुश्तमिल रियासती मुस्लिम काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। 30 अरकान पर मुश्तमिल इस काउंसिल के तासीसी इजलास में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के सदर हामिद मोहम्मद खान को सदर मुंतखब किया गया। जमात इस्लामी हिंद के जेर एहतमाम आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से नुमाइंदगी करने वाले, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा, मशाइखीन और दानिशवरान पर मुश्तमिल इस इजलास का मकसद एक ऐसी काउंसिल का क़याम है जो आइंदा साल रियासत में मुनक्किद होने वाले असेंबली और लोकसभा इलेक्शन में रियासत आंध्र प्रदेश के मुसलमानों की रहबरी कर सकें। इस मौके पर जमात इस्लामी हिंद एपी के सेक्रेटरी जफर अहमद आकिल ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात के मौक़ों पर रियासत के मुसलमानों की एक नुमाइंदा तंजीम यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का क़याम अमल में लाया गया था, लेकिन जफर अहमद आकिल का मानना है कि ये तंजीम अपने क़याम के मकासद को पूरा नहीं कर सकी। रियासती मुस्लिम काउंसिल आंध्र प्रदेश के तासीसी इजलास के मौके पर इत्तेफाक राय से हामिद मोहम्मद खान को काउंसिल का सदर मुंतखब किया गया। मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, जो काम लिजनर्स हैं उनको वोटर में तब्दील करने के लिए, फिस्ताई कुव्वतों और ताकतों को इख्तिदार में आने से रोकने के लिए, और मुसलमानों के हुकूक को सियासी पार्टियों से मुफाहमत और मुज़ाकरात करते हुए उन्हें दिलवाने के लिए और दबाव बनाए रखने के लिए, इन मकासद के तहत ज़ोमाए मिल्लत, उलमाए कराम, मशाइकीन उज़्ज़ाम, दानिश्वरान कराम पर मुश्तमिल रियासती मुस्लिम काउंसिल के तासीसी अरकान का इजलास है। सदर काउंसिल हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद इलाक़ाए आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को दरपेश मसाइल के हल को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिदा तौर पर कोशिशें की जाएंगी। ईटीवी न्यूज़, हैदराबाद। कर्नाटक के वज़ीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम ने कहा कि वो कर्नाटक उर्दू अकादमी के बजट में इजाफे के लिए हुकूमत पर दबाव डालेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि उर्दू अकादमी महकमे अक़लियती बहबूद का हिस्सा है, उन्हें इस बात का इल्म नहीं था, ताहम अब वो इजाफी बजट के लिए हुकूमत से फौरी तौर पर रुजू होंगे। वाज़ेह के साबिक़ा बीजेपी हुकूमत में उर्दू अकादमी का सालाना बजट 77 लाख रुपए था, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने इसे कम करके 58 लाख रुपए कर दिया है। सुनो, मेरे को भी उर्दू अकेडमी है, सुने हैं, मेरे को वक्फ ये वो बोले, when I came to know that also comes under this, जब तक बजट आ गया था मैं सबके बेटे में करा लेता, कोई मसला नहीं। जब मैं 5 को 10 करा सकता तो उसको नहीं करा सकता। वो बजट इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसके लिए भी हमारा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चुनाव पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी एक मफाद आमा की अर्जदाश्त पर लगाई गई है। अर्जदाश्त में बताया गया है कि चेयरमैन का इंतखाब 2013 के तरमीमी दफात के तहत होना चाहिए, लेकिन चुनाव में इन उसूलों को नजरअंदाज किया गया। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2014 में होगी। WP जो है पब्लिक लिटिगेशन, एक एप्लीकेशन लगी हुई थी जबलपुर हाई कोर्ट में, पहले से लगी हुई है वो, और उसकी सुनवाई 13 जनवरी को निश्चित थी। उसी एप्लीकेशन में आज एक एंट्रीम एप्लीकेशन डालकर उनको ये कहा गया कि वक्फ एक्ट जो है वो बदल गया है, तो बदले हुए परिप्रेक्ष्य में काम होना चाहिए। तो उसकी एप्लीकेशन की सुनवाई के दौरान ऑनरेबल कोर्ट ने अभी फिलहाल यथास्थिति रखने के निर्देश दिए हैं। आज की तारीख में जो यथास्थिति है उस पर काम चलता रहेगा, लेकिन आज
خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد. ایک شام کشمیر کے لگایا تھا کبھی جن کو جتن سے انہی پیڑوں کے سائے ہو گئے ہیں. مجھے بستی بدر کرنے کو لے کر پڑوسی ایک رائے ہو گئے. زخموں کا ایک ہجوم میری پیٹھ پہ تو ہے, سینے پہ مار پائے تو مار برشیاں. یہ دنیا کوڑا کاغذ ہے تو بیٹی روشنائی ہے. لہو سے سینچ کر اس نے حیات گل سجائی ہے. سبیہا ہر کوئی بیٹی یہاں تلسی کی صورت ہے. ہمیشہ دوسروں کے سکھ کی خاطر خوشی آئی. چندو, جوزف, عارف اور کرتار پاگل ہو گئے. پیار سے جب اس نے دیکھا 4 پاگل ہو گئے. میں بھی اس کے عشق میں پاگل ابھی ہونے کو تھا, مجھ سے پہلے میرے برخوردار پاگل ہو گئے. اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے ایک شام کشمیر کے نام سے موسوم سری نگر کے SKICT آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787, ایئرٹیل پر چینل نمبر 610, ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176, بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972, ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جدید جراحت کے معجد ابوالقاسم الزہراوی نے اپنی پوری زندگی طبی تحقیق کے لیے وقف کر دی تھی. علم تولید, علم ادویہ اور طب دندان جیسے امراض کی تشخیص کی جنہیں صدیوں بعد پہچانا گیا. تاہم اس علمی اور سائنسی وراثت کو محفوظ رکھنے اور تقویت بخشنے کے لیے انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز نے دہلی میں 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مورخین سائنس, ٹیکنالوجی, فلسفہ اور فن تعمیر و تزئین میں اسلامی تہذیب کے رول کو تسلیم کیا ہے. اسلامی تہذیب کی دانشورانہ تاریخ کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کے درمیان ثالثی کا کام کیا اور دوسرے علوم سے مربوط کر کے اسے پھیلانے میں اپنی گراں قدر خدمات بھی انجام دیں. اس کی ابتدا بغداد میں عباسی خلیفہ منصور کے دور حکومت میں ہوئی. نیز زہراوی اور ابن سینا کے کارناموں سے پورا یورپ بہت متاثر تھا. تاہم جدید جراحت کے موجد ابوالقاسم الزہراوی کے کارناموں کو یاد کرنے کے لیے اور 1000 سال پورے ہونے پر جدید ادویات اور سرجری کے میدان میں کیے گئے ان کے کارناموں کو نئی نسل تک پہنچانے کے مقصد سے دہلی میں ایک کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. یہ بھی کانفرنس جو 1000 سال کے بعد ان کی ذات گرامی پہ ہو رہا ہے, ان کے کنٹریبیوشن پہ ہو رہا ہے, اور ان کا میجر کنٹریبیوشن یہ ہے کہ کسی انوینشن کو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, بلکہ قرآنک ٹیمپرامنٹ جس کو سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کہتے ہیں وہ کریٹ کی ہے. اور اسی غور و فکر کے نتیجے میں آج سے 1000 سال پہلے میڈیسین اور سرجری میں ایک مارکت العارہ کام کیا, جو آج بھی اس کی لیگیسی, آج بھی اس کے فنڈامنٹلز, آج بھی اس کے اصول تمام ہی میڈیکل لائن میں جو ان کے دیے ہوئے ہیں وہ حصہ کام کر رہا ہے. مسلم ڈاکٹرز اور ڈینٹل ایسوسیشن, ڈاکٹر محمود فرام عراق, ڈاکٹر عمر کسولی فرام سعودی عربیہ, اس کے علاوہ ہندوستان سے مختلف مقامات سے, خاص طور سے لکھنؤ سے, علی گڑھ سے, حیدرآباد, چنائی, بامبے, بنگلور, مختلف علاقوں سے تقریباً 3 دن میں 500 سے زیادہ ڈیلیگیٹس ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں.
13 تا 15 दिसंबर को इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज और मुस्लिम एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नीज इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इश्तराक से अबुल कासिम ज़हरावी पर मुनक़द हो रही इस सहरोजा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मैदान के माहिरीन शिरकत करेंगे। इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान के हाथों होगा। इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में मंदूबीन की शिरकत मुतवक्का है। ETV न्यूज, नई दिल्ली। हमारी बेटी और उसका कल स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश में अक़लियती तालिबात को तालीमी इमदाद फराहम की जाती है। इस इमदाद के लिए 10वीं कामयाब होना शर्त है, लेकिन अब इस स्कीम में भी फर्जी दरख्वास्तों का मामला सामने आया है। सरकारी हुकाम के मुताबिक रियासती सतह पर हुई जांच में 18 अजला में 4000 दरख्वास्तें फर्जी पाई गई हैं। पिछली बार जितने आवेदन आए थे उसके लगभग 1.5 गुना आवेदन इस साल आए। पत्र लिया जा रहा है, यदि इसमें जो अपात्र होगा वो स्वयं बाहर हो जाएगा। और चूंकि इसकी जांच बड़ी सघन जांच कराई गई है, प्रत्येक संस्थावार अधिकारियों की ड्यूटी लगा करके सत्यापन कराया गया। चिंगारी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम भोपाल में एक जलसे का इनकाद किया गया। रविंद्र भवन भोपाल में मुनक्कदा पुरवकार तकरीब में जहां भोपाल गैस सानहा और उसके मुज़र असरात पर तफसील से रोशनी डाली गई, वहीं मुख्तलिफ मैदान में गिरांकदर खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन को चिंगारी अवार्ड से भी सरफराज किया गया। भोपाल में चिंगारी ट्रस्ट का कयाम 2007 में उस वक्त अमल में आया था जब भोपाल गैस मुतासरीन के लिए काम करने वाली रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ल को उनकी गिरांकदर खिदमात के एतराफ में उन्हें अमेरिका की जानिब से गोल्डमैन अवार्ड से सरफराज किया गया। रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ल को अमेरिका में जो अवार्ड दिया गया था उसमें उन्हें 56 लाख रुपए और तौसीफ की सनद दी गई थी। रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ल ने इस रकम से भोपाल में चिंगारी के नाम से एक ट्रस्ट कायम किया और इससे होने वाली आमदनी से हर साल मुख्तलिफ मैदान में गिरांकदर खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन और उनकी तंजीम को एजाज से नवाजने का काम शुरू किया। 2007 से दे रहे हैं और ये अवार्ड है कि जो कंपनियां जो भोपाल में जिस तरह से त्रासदी हुई और लोग मरे और हम लोग चाहते हैं कि दुनिया में और भोपाल ना हो, तो अपने हिंदुस्तान में ऐसी काफी कंपनियां हैं जो जहरीली हैं, जहर के काम कर रही हैं, पर्यावरण को बर्बाद कर रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ लड़ने वाली ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, आदिवासी हैं, लेकिन उनके अपराधों को जानती हैं, ऐसी महिलाओं को चिंगारी ट्रस्ट एक अवार्ड देती है। चिंगारी ट्रस्ट ने 2013 के लिए जिस खातून को चुना है उनका ताल्लुक उड़ीसा से है। उन्होंने उड़ीसा में न सिर्फ खवातीन के हुकूक बल्कि वहाँ के माहौलियात को बेहतर बनाने के मैदान में भी गिरांकदर खिदमात अंजाम दी है। जो बच्चा बच्ची लोगों के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, ये सिर्फ ये नियमगिरी का बच्चा बच्ची नहीं, ये देश भर का बच्चा बच्ची जो पर्यावरण जो खतरा में जा रहा है, इसको हम जिंदा रखने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। इस मौके पर तंजीम की जानिब से अदब सकाफत के मैदान में भी गिरांकदर खिदमात अंजाम देने के लिए उन्हें तौसीफी सनद और शॉल पेश की गई। उर्दू की मुमताज शायरा अंजुम रहबर को भी उर्दू शायरी के मैदान में गिरांकदर खिदमात के लिए तौसीफी सनद पेश की गई। ETV न्यूज भोपाल। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे।